Hello children, how are you? Yes, હજી ના સંભળાયું? સરસ, બધા મજામાં ને? Do you enjoy learning this way? ભાઈ મને તો ભણાવવાની બહુ મજા આવે છે હો. જો પેલો રાકેશભાઈ કહે છે, he enjoys learning this way because we learn many things together. We'll see some students like you playing quiz. Hello, good morning and welcome everyone. Today at our Smith Vidyalay, we have the 4th annual Smart Student of the School contest. Our English teacher, Mr. Parmar, is the host of this competition, and with him, the scorer is Mr. Bright. He is on laptop. Our principal, Mr. Sharma, is the expert. Today we have 4 contestants. They have computer screens in front of them. All of us are eagerly awaiting the start, so let's not waste time. Welcome, Parmar sir. Thank you Vikas, thank you. Let's start. Thank you everyone and welcome to the show. As you all know, we have gathered here in Smart Student competition. But before we start, we shall have brief introduction of each contestant. Shall we begin with her? I would like to introduce Miss Jalpa. Next is Miss Nandita Gosai. The next contestant is Miss Urmila. And the last but not the least is Miss Ranju. So, let's welcome. So, let's start the show. The first round is the fastest finger first. The candidate who is the quickest in giving answer will be given chance to sit on the smart seat. You will be given 7 seconds to answer this question. A question will pop up on your screen and there will be 5 options. You will have to arrange the options in a meaningful sentence. તમારે એ શબ્દોને એવી રીતે ગોઠવવાના છે કે જેથી એક અર્થપૂર્ણ વાક્ય બને. પણ યાદ રાખજો દોસ્તો, તમારી પાસે માત્ર you have just 7 seconds in your hands. The person who will answer me the quickest will get a chance to sit on the smart seat. So, let's start the show. Here is a question on your screen. Arrange the following words in correct order. Make a meaningful sentence. And the words are A. Best, B. Friends, C. Trees, D. R, E. R. And your time starts now. Time's up. And the correct answer is trees are our best friends. As we all know, C, D, E, A, B is the correct answer. Okay, now let's see who is the fastest. And the person who is the fastest is Miss Nandita Gosai. Yes. She took only 3 seconds Thank you, to sir. arrange the sentence. Welcome Nandita, welcome. Welcome to the smart set. Let's play who will be the smart student of the school. Welcome Nandita. Welcome to the show. Thank you, sir. I am so lucky. You are indeed. Are you ready to play the game? Yes, sir. But I want to say something. Yes. Sir, last year I tried hard, but couldn't reach here. Oh, sad. But now you have got a chance. You are on the smart seat. You take benefit of it. Okay? All the best. Thank you, sir. But before we start, here are some rules for the game. You will be asked 6 questions. If you could answer all 6 questions, you will be given scholarship, and that is rupees 200 every month. Okay? We have one more thing, that is Miss Tick Tick, and Miss Tick Tick is right there. And remember, you will get just 1 minute to answer first 3 questions. After 3 questions, Miss Tick Tick will stop working, so she will not bother you. Till then, you are supposed to answer me
in 1 minute. તારે પહેલા 3 પ્રશ્નો 1 મિનિટમાં આન્સર આપવાના છે. ત્યાં સુધી મિસ ટિક ટિક તને હેરાન કરશે. દરેક સાચો જવાબ તને ગિફ્ટ આપશે. અને જો તું બધા જ જવાબો સાચા આપી દઈશ, એટલે કે 6 પ્રશ્નના સાચા જવાબ આપીશ, you will be given ₹200 scholarship every month. નિયમો સમજાઈ ગયા? યસ. હજુ એક વસ્તુ, વી હેવ હેલ્પલાઇન ઇવન. આપણી પાસે 3 હેલ્પલાઇન છે. એમાંથી કોઈ 2 હેલ્પલાઇનનો તમે યુઝ કરી શકો છો. નંબર 1 હેલો હેલ્પ, નંબર 2 expert advice, and number 3 is student support. Are you ready? Yes, sir. Okay, let's play. The first question on your screen is, who wrote the poem Gramamata? And the options are A. Karsandas Manek, B. Kalapi, C. Umashankar Joshi, and D. Premanand. Sir, it is B. Kalapi. Mean B, B for ball. Kalapi. Yes, sir. You wanna go for B, B for ball. Kalapi. Yes, sir. Okay. Mr. Bright, I would like to request Mr. Bright, our computer, to look answer B, Kalapi. Yes, and it is correct answer. Congratulations, Nandita. Thank you, sir. You won the prize, and here is a prize. Please have it. Thank you, sir. Kalapi wrote the poem Gramamata. Did you study this poem? Yes, sir. Let's move further. Are you ready for the next question? Yes, sir. Okay, the next question on your screen is, which sea touches Gujarat? And your options are A. the Arabian Sea, B. the Aral Sea, C. the Red Sea, or D. the Yellow Sea. Your time starts now. Oh, I'm confused. It may be either B or C. Okay, then don't waste time. You have helplines. Yes, sir. Helpline, please. I want to take hello help. I want to call my auntie. You want to call your auntie. Computer, Miss Tick Tick, please stop. Miss Nandita wants to make a call to her auntie. Yes, let's dial the number. Your auntie is online. Hello, auntie. I am Nandita. I am participating in the Smart Student of the School contest. I want your help. I am at second question. My time will start when I start to ask you the question. Okay? Okay, Nandu, I am ready. Tell me. Which sea touches Gujarat? A. Arabian Sea, B. Aral Sea, C. Red Sea, and D. Yellow Sea. I think it's A or B. Fast, auntie, fast. Okay, you choose A. I know the auntie is right on option A. Miss Tick Tick is going fast. Please give me your final fix. Sir, my final fix is A. A. Computer, Mr. Bright, please look option A. Yes, it is correct answer. Nandita, you won again. Oh, I can't believe this. Congratulations, Nandita. Thank you, sir. You won the second prize, and here is your prize. Please. Congratulations again, Thank you. and wish you all the best for next question. The third question, Nandita, on your screen is, the amount of water flowing into tank doubles every minute. The tank is full in an hour. When was the tank half full? The options are 58 minutes, 30 minutes, 59 minutes, or D, 31 minutes. Time starts now. I know the answer. It is C. 59 minutes. Are you sure? Yes, sir. Should I lock it? Okay. Computer, Mr. Bright, please lock
59 minutes. Let's see whether it's correct or not. Again, congratulations Nandita. You won the prize. It is correct answer. 59 minutes is correct answer. You deserve this. Please have it. Okay. Thank you, sir. Okay. To your place. Sit down. Now, Miss Tick Tick will not bother you. Okay. You can take your own time to answer the questions. Now, the fourth question on your screen is, it is from science. Which gas do humans breathe in? And the options are A. Oxygen, B. Carbon dioxide, C. Nitrogen, D. Methane. Sir, it is B. Carbon dioxide. Are you sure, Miss Nandita? Yes, sir. Is this your final fix? Yes, sir. Let's go to Mr. Bright, our computer. Mr. Bright, please lock option B, carbon dioxide. Let's see whether it's correct or not. I am sorry, Miss Nandita, it's not the correct answer. Correct answer is oxygen. Human being breathes in oxygen and breathes out carbon dioxide. I am so sorry, Nandita, you lose the game. By the way, you played well. You really played well. Okay, you were just 3 questions away to reach at the milestone of 6. Okay, all the best for your bright future. Thank you, sir. Okay. Did you enjoy the quiz program? I will ask you some questions related to this program in the next session. Do not forget this. Keep this in your mind, and I will ask you questions. So, for today, bye bye. We'll see you in the next class. નમસ્કાર બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજે સમય સંખ્યાઓ વિશે ભણીએ. એની પહેલાં આપણે જોઈએ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની વચ્ચે કઈ રીતે આપણે સંખ્યાઓ શોધતા હતા. સંખ્યા રેખા ભણી ગયા ને? ચલો, શું લખ્યો છે પ્રશ્ન જુઓ તો સ્ક્રીન પર. 3 અને 8 વચ્ચે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ મળે? 4, 5, 6 અને 7. બરાબર છે. ચલો, પ્રાકૃતિક સંખ્યા પછી કઈ સંખ્યાઓ હતી? પૂર્ણ સંખ્યા. એના પછી પૂર્ણાંક સંખ્યા. એ જોઈએ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વચ્ચે કઈ રીતે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ મેળવી શકીએ? સંખ્યા રેખાની મદદથી. બરાબર. ચલો, એક પ્રશ્ન તમારી સામે આવશે હવે. શું છે જુઓ. -5 અને 3 વચ્ચે કેટલી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ મળે છે? હા, -4, -3, -2, 0, 1, 2. હવે કેવી સંખ્યાઓ આવશે? સમય સંખ્યા. બરાબર. હવે જો કયો પ્રશ્ન તમારી સામે આવે છે જુઓ. ચલો, 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ મળશે? તમારી પાસે વર્કશીટમાં આપેલી છે સંખ્યા રેખા, દર્શાવો. ચલો, આવી ગયો જવાબ બધાનો? ચલો, હવે આપણે ચેક કરીએ. બરાબર. ચલો જુઓ સ્ક્રીન પર. કઈ કઈ સંખ્યાઓની વચ્ચે લેવાની હતી આપણે? 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ. હવે આ બે સંખ્યાઓ કોની વચ્ચે આવશે? આપણે પહેલા તો એ નક્કી કરવું પડશે ને. 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ એ કઈ બે સંખ્યાઓની વચ્ચે આવશે? તો સંખ્યા જે ગુણોત્તર છે વિચારો તમે. 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ એ 0 કરતાં મોટા છે ગુણોત્તરો બંને? 0 કરતાં નાના છે? મોટા છે ને. અને 1 કરતાં નાના છે, જેને આપણે શુદ્ધ અપૂર્ણાંક કહીએ છીએ. બરાબર છે. તો હવે કોની વચ્ચે આવશે? 0 અને 1 ની વચ્ચે. બરાબર છે. હવે જુઓ સ્ક્રીન પર. 0 અને 1 ની વચ્ચે આપણે કેટલા ભાગ પાડવા પડશે? જુઓ, કેટલા ભાગ પાડીશું? આપણે સમય સંખ્યાના નિરૂપણ વખતે જોઈ ગયા
કે કેટલા ભાગ પાડતા હતા એના આધારે આપણે લખતા હતા? 7 ભાગ પાડીશું. 10 ભાગ પાડીશું. કેટલા ભાગ પાડીશું? 10 ભાગ. જુઓ સ્ક્રીન પર કેટલા ભાગ પડ્યા? 10. કાપા કેટલા છે? કાપા 11 થશે. 11 કાપા કરો તો 10 ભાગ પડે કે 9 કાપા કરો તો 10 ભાગ પડે? 11. એક સફરજનના 2 ભાગ તમારે તો તમે એને કેટલી વાર કાપશો? એક વાર. તો કેટલા ભાગ પડ્યા? 2. 3 ટુકડા કરવા હોય તો કેટલી વાર કાપવા પડશે? 1. તો 10 ભાગ કરવા હોય તો તમે એને કેટલી વાર કરશો? કેટલા કાપા કરશો? 9. પડી ખબર? આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, જ્યારે સંખ્યા રેખા પર આપણે સંખ્યા દર્શાવીએ છીએ ત્યારે જેટલા ભાગ પાડવા છે એના કરતાં એક ઓછો કાપો આવશે. ખ્યાલ આવે છે? ચાલો હવે કઈ કઈ સંખ્યાઓ આવી જુઓ. હવે આપણે કઈ સંખ્યાઓ દર્શાવવાની છે? 3 દશાંશ અને 7 દશાંશની વચ્ચે. ચલો સ્ક્રીન પર જોઈએ કઈ સંખ્યાઓ આવશે. જુઓ 1 દશાંશ, 2 દશાંશ, 3 દશાંશ, 4 દશાંશ, બરાબર, 8 દશાંશ, 9 દશાંશ અને 1. બરાબર છે. હવે એમાં આપણે કઈ બે સંખ્યાઓ લેવાની હતી? 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ. બરાબર. હવે એની વચ્ચે કઈ કઈ સંખ્યાઓ મળી? જુઓ તમારો જવાબ એ જ આવે છે. જુઓ તો એ જ જવાબ આવે છે. કઈ કઈ સંખ્યાઓ મળી તમને? 4 દશાંશ, 5 દશાંશ અને 6 દશાંશ. બરાબર છે. તો આપણો જવાબ આ 3 સંખ્યા મળી. બરાબર છે. ચલો કોઈ મને એમ કહેશે કે ભાઈ આ 3 જ સંખ્યાઓ મળે? 3 દશાંશ અને 7 દશાંશની વચ્ચે આ 3 જ સંખ્યા મળશે? એનાથી વધારે મળી શકે ખરી? ના મળે. સંખ્યા રેખા પર જોઈએ તો આપણે જો જગ્યા દેખાય છે 3 દશાંશ અને 4 દશાંશની વચ્ચે, 4 દશાંશ અને 5 દશાંશની વચ્ચે જગ્યા દેખાય છે, 5 દશાંશ અને 6 દશાંશની વચ્ચે જગ્યા દેખાય છે. તો ત્યાં કોઈ જ સંખ્યા નહીં હોય? ત્યાં કોઈ સંખ્યા હશે ને? કઈ કઈ સંખ્યાઓ હશે? 3 દશાંશને 30/100 લખી શકાય. અંશ અને છેદ બંનેને આપણે 10 વડે ગુણ્યા તો જવાબ શું મળ્યો આપણને? 30/100. બરાબર. એ જ રીતે 7/10 ને પણ 10 વડે ગુણ્યા ને ઉપર નીચે બંને તો શું મળ્યું? 70/100. હવે તમે વિચારો કે 3/10 અને 7/10 એની વચ્ચે બીજી સંખ્યાઓ મળી કે ના મળી આપણને? ક્યાંથી શરૂ કરીને? 31/100 થી શરૂ કરીને. જો સ્ક્રીન પર 31/100 થી શરૂ કરીને ક્યાં સુધી મળે છે? જુઓ 69/100. એમ કુલ કેટલી સંખ્યાઓ મળશે આપણને? 39 સંખ્યાઓ મળે છે. કેવી સંખ્યાઓ? સમમેય સંખ્યાઓ. સમમેય સંખ્યાઓ એવી છે કે કોઈ પણ બે સમમેય સંખ્યા લો એની વચ્ચે આપણને કેટલી સમમેય સંખ્યાઓ મળી શકે? અસંખ્ય. બરાબર છે. ચલો હવે આનો જવાબ તમારે એમને આપવાનો છે. હમણાં આપણે કંઈક શીખ્યા. શું શીખ્યા? 3/10 ને કંઈક કોઈક સંખ્યા વડે ગુણીને આપણે નવી સંખ્યા બનાવતા હતા. બરાબર છે. એવું અહીંયા પણ કરી શકો તમે. શું છે પ્રશ્ન? વાંચો સ્ક્રીન પર. હા બરાબર છે. હવે તમારી પાસે જે વર્કશીટ છે એના પાછળના ભાગમાં કોરો ભાગ છે. જુઓ ત્યાં આગળ એ જે સંખ્યાઓ મળે એ સંખ્યાઓ દર્શાવો. ચલો બરાબર. ધારો કે જો મેં અહીંયા કઈ સંખ્યાઓ પસંદ કરી છે? ઋણ 29/10, ઋણ 28/10 અને ઋણ 27/10. આ સિવાયની પણ તમે સંખ્યાઓ પસંદ કરી શકો. પણ શેની વચ્ચે? ઋણ 29/10, ઋણ 11/10 ની વચ્ચેથી જ કોઈ પણ 3 સંખ્યાઓ પસંદ કરી શકો. ખ્યાલ આવી ગયો? બરાબર. હવે ફરી પાછો એક પ્રશ્ન. 1/5 અને 2/3 એની વચ્ચે આવતી 3 સમમેય સંખ્યાઓ શોધો. બરાબર છે. તો એને પહેલા શું કરશું? ચલો અત્યાર સુધી આપણે જે સંખ્યાઓ જોઈ એ સંખ્યાઓની અંદર શું સામ્યતા હતી વિચારો. તમારી પાસે ઉપર જો એક રકમ લખેલી છે ને,
કઈ રકમ છે? 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ. બંનેના છેદ કેવા છે જુઓ, સરખા હતા ને. હવે આ જે રકમ છે કઈ રકમ છે? 1 પંચમાંશ અને 2 તૃતીયાંશ. માં છેદ સરખા છે? તો પછી એને તમે કઈ રીતે દર્શાવશો? તો પહેલા શું કરવું પડશે? લસા શોધવો પડશે ને, એટલે કે છેદ સરખા કરવા પડશે. ચલો તો પહેલા છેદ સરખા કરીશું આપણે, એટલે કે એને સમછેદી બનાવીશું. શું કરીશું? સમછેદી બનાવીશું. હવે સમછેદી બનાવવા માટે ચલો 1 પંચમાંશને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? ચલો કેટલા વડે? કેમ 3 વડે? છેદમાં કઈ સંખ્યા છે? 5. તો 5 અને 3 એનો લસા કેટલો થાય? 15. બરાબર. હવે 5 ના ઘડિયામાં 15 ક્યારે આવશે? એટલા માટે આપણે 3/3 વડે ગુણીએ છીએ. શું જવાબ આવશે? ચલો કોણ કહેશે? 3/15. બરાબર, સરસ. અને બીજી સંખ્યા કઈ છે? 2 તૃતીયાંશ. ચલો 2 તૃતીયાંશને કેટલા વડે ગુણશું? કેટલા વડે ગુણીશું? 5 વડે. બરાબર. તો 2 તૃતીયાંશને આપણે 5/5 વડે ગુણીશું. એકલા 5 વડે અંશમાં ગુણીએ તો ના ચાલે? ના ચાલે. બરાબર. અંશ અને છેદ બંનેને ગુણવા પડે. બરાબર. તો શું જવાબ આવશે? ચલો 10/15 અંશ. બરાબર. એટલે કે 10/15. હવે તમે આ સંખ્યાઓને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી શકો? કઈ બે સંખ્યાઓ મળી? 3/15 અને 10/15. ચલો સંખ્યા રેખા દોર્યા વગર સંખ્યાઓ લખો આ બંનેની વચ્ચેની. લખાઈ ગઈ? ચલો હવે એ જે સંખ્યાઓ છે એને સંખ્યા રેખા પર દર્શાવો. ચલો પહેલા સ્ક્રીન પર ચેક કરી લઈશું આપણે કે તમારો જવાબ સાચો છે કે ખોટો. ચલો જોઈ લો. જો તમારી પાસે વર્કશીટમાં સંખ્યા રેખા આપેલી છે એની ઉપર દર્શાવો આ સંખ્યાઓને. ચલો સ્ક્રીન પર જુઓ તમારો જવાબ સાચો છે કે નહીં સંખ્યા રેખા પર દર્શાવ્યા બાદ. જુઓ સ્ક્રીન પર. જુઓ 15 ભાગ પાડ્યા છે. તમે આ રીતે દર્શાવ્યું સંખ્યા રેખા પર. જે સંખ્યાઓ મળી એ 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15 અને 9/15. બરાબર છે. જો સંખ્યા રેખા પર તમને એ પ્રમાણે દેખાય છે? બરાબર છે. ચલો હવે આગળ નવી એક રીત શીખવાની છે. કઈ રીત છે? મધ્યકની રીત. ચલો હવે અહીંયા રકમ વાંચજો. 1/4 અને 1/2 વચ્ચે આવેલી 3 સમય સંખ્યાઓ શોધો. બરાબર છે. હવે જો ફરી પાછું એ બંનેના છેદ કેવા છે? તો શું કરવું પડશે? ચલો હવે જોઈએ 1/4 અને 1/2 નો મધ્યક કેટલો મળશે. જો શું કર્યું છે? 1/4 વત્તા 1/2 છેદમાં 2. બરાબર. 2 અને 4 નો લસા શું થશે? જો 4. એટલે અંશનો સરવાળો 1 વત્તા 2 છેદમાં 4. એટલે જવાબ શું આવશે? 3/4 અને છેદમાં 2. એટલે 4 છેદમાં જતા રહેશે. કેમ? કારણ કે અંશનો છેદ છે. તો ક્યાં જશે? છેદમાં. એટલે જવાબ શું આવશે? 3/8. હવે જો એક સંખ્યા મળી આપણને, આપણે આવી 3 સંખ્યા શોધવાની છે. બરાબર. હવે 1/4 અને 3/8 નો મધ્યક મેળવીએ. બરાબર. આવું આપણે 3 વખત કરવાનું છે. એક વખત કર્યું, હજી બીજી 2 વખત કરીશું એટલે આપણને બીજી 2 સંખ્યા મળશે. ચલો હવે 1/4 અને 3/8 નો મધ્યક શોધીએ. બરાબર. ચલો જુઓ સ્ક્રીન પર શું આપ્યું છે? 1/4 અને 3/8. તો શું કરીશું આપણે? એ બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરવાના ને. બરાબર. જુઓ હવે આનો લસા શું થશે? 4 અને 8 નો. બરાબર. 4 અને 8 નો લસા કેટલો થશે? 8. તો આપણે શું કરીશું? 1/4 ને 2 વડે ઉપર નીચે ગુણવા પડશે અંશ અને છેદમાં. તો નવી સંખ્યા શું મળશે? 2/8. જો આગળ જો છે ને 2/8 વત્તા 3/8 અને આખાના છેદમાં 2. હવે શું મળશે? સંખ્યા 2 વત્તા 3 થઈ જશે ને, છેદ સરખા થાય એટલે. બરાબર છે પિયુષ? તો
તો શું થશે? હવે 2 અને 3 5, 5/8 એને ગુણ્યા 2, તો નવી સંખ્યા કઈ મળી આપણને? 5/16. હવે ત્રીજી સંખ્યામાં પણ આ જ પ્રક્રિયા કરીશું ફરીથી. બરાબર છે? ચલો હવે જોઈએ 3 અષ્ટમાંશ અને 1 દૂતીયાંશ. તો શું મળશે જુઓ? 7/16. હવે આ સંખ્યા કોની વચ્ચે હશે? 1 દૂતીયાંશ અને 3 અષ્ટમાંશની વચ્ચે. કોના કરતા મોટી હશે? જુઓ તો ચેક કરો તમારો જવાબ. જો સૌથી છેલ્લે આપણને 3 સંખ્યાઓ મળી. 3 અષ્ટમાંશ, 5/16 અને 7/16. બરાબર છે? હવે એનો ક્રમ જુઓ તમે. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો કઈ રીતે ગોઠવાઈ શકે જુઓ. 1/4 સૌથી નાની બધામાં, 1 દૂતીયાંશ સૌથી મોટી અને એની વચ્ચે 5/16, 3 અષ્ટમાંશ અને 7/16. બરાબર છે? અહીંયા આપણું પ્રકરણ 1 પૂર્ણ થાય છે. નમસ્કાર.